بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ دوستو آداب، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ سبھی دوستوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے مولا آپ تمام ناظرین کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے، سلامت رکھے۔ جی ہاں، تو دوستو ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں لے کر محمد اسلام کی حقیقت۔ تو لیجیے پیش ہے تصوف کی روشنی میں حضور صوفی کامل حضور سما نیازی رحمۃ اللہ کے قلب مبارک سے پیش کی ہوئی روحانیت اور حقیقت تصوف کی روشنی سماعت کریں۔ موضوع کعبہ کی حقیقت، شہر ایودھیا کی فضیلت۔ باب شہر ایودھیا کی فضیلت سماعت کریں۔ اہل علم و دانش کے لیے ذائقہ اور ہے کہ ایودھیا بہت ہی پرانا شہر ہے۔ اسلامی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اودھ میں 5 پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہند علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی نشانیاں مل رہی ہے۔ شہر کے جنوبی حصے خطہ اودھ کا نام کوٹلا پیغمبر شیش علیہ السلام مشہور ہے، جس کا نام بنگلہ بھی کہا جاتا ہے، اور شمالی حصے جودیا کا نام جوار بنی نوح مشہور ہے، جس کو خرد مکہ بھی کہا جاتا ہے، اور پورے شہر کا نام مدینۃ الانبیاء مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں۔ شہر ایودھیا کی فضیلت میں حضرت سرسار کسمنڈوی نے تاریخ پارینہ میں ایک نظم تحریر فرمائی ہے۔ سماعت کریں ناظرین کہ ایودھیا کی اگر عظمتیں سمجھنا ہو، رفعتیں برقتیں ندرتیں سمجھنا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ کس کس کی جلوہ گاہ رہی، یہ دیکھنا ہو کہ کس کس سے رسم و رواہ رہی، یہ دیکھنا ہو کہ زمانہ کی کیوں نگاہ رہی، یہ دیکھنا ہو کہ کیوں اس کی باہ واہ رہی۔ یہی ہے شیش علیہ السلام کا مدفن، یہی تھا رام سے انسان کا مولد مشکن، یہی کہ خاک کے ذروں میں وادی ایمن، یہ اولیاء کا مدینہ ہے کیوں نہ ہو روشن۔ ایودھیا کی زیارت اگر نصیب نہ ہو، ایودھیا جو بہت دور ہو قریب نہ ہو، ایودھیا کا مسئلہ اگر عجیب نہ ہو، ایودھیا کے لیے کوئی دل غریب نہ ہو۔ جسے مذاق و تعلق ہوا اس فسانے سے، وہ اس کتاب کو پڑھ لے ذرا ٹھکانے سے۔ از تاریخ پارینہ صفحہ اول۔ پس اسلامی کتابوں میں ایودھیا کی بہت بڑی فضیلت دکھائی گئی ہے، اس لیے اہل اسلام کے محقق حضرات ہمیشہ شہر ایودھیا میں آتے رہے، جن کے تذکرے عنقریب ہے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، ہندی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اودھ میں 5 اوتار ہوئے ہیں۔ آدیتر تھنکر، جن کو جین دھرم والے مانتے ہیں، مانو اوتار، راما اوتار، برا اوتار، بدھا اوتار، جن کی ابتدا یوں دکھائی گئی ہے کہ نارائن کی کمل نابھی سے برہما جی پرکٹ ہوئے تو سب سے پہلے ایودھیا بھومی جل میں پرکٹ ہوتی ہوئی انہیں دکھائی پڑی۔ سب سے پہلے ایودھیا بھومی جل میں پرکٹ ہوئی انہیں دکھائی پڑی۔ اس شبھ استھان سے منو مہاراج کو جگت سرشٹی کے لیے اپکرن پراپت ہوئے، اس لیے ایودھیا بھومی پوتر بھومی اور سورگ دواری کہتے ہیں۔ اس بھومی کے بابت شری رام جی نے فرمایا تھا، جس کو تلسی داس جی نے لکھا ہے کہ یدپ سب بیکنٹھ بخانا، یدپ سب بیکنٹھ بخانا، وید پران ودت سب جانا، اودھ پوری سمپرے نہیں سو، یہ پر سنگ جانے کو جنم بھومی پوری سہاون، اتر دس سرجوبا پاون، جا مچن جا منہ پریاسا، مم سمیت پاؤ ہے نرباسا، ات پریے موہے یہاں کے باسی، مم دھام دا پوری سخراسی۔ از رامائن، جس کے معنی مطلب ہے کہ ایسے تو بیکنٹھ کی سبھی لوگ بڑائی کرتے ہیں، جس کی جانکاری دھارمک کتابوں سے ملتی ہے، لیکن میری ایودھیا نگری کی طرح بیکنٹھ بھی نہیں ہے۔ اس راز و نیاز کو کوئی جانتا ہے۔ میری جنم بھومی ایسی سہانی ہے جس کی شمالی جانب سرجو ندی بہتی ہے، جس میں نہانے سے ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے میرے قریب بہت سے لوگ بستے ہیں، یہاں کے بسنے والے مجھ کو بہت ہی پیارے ہیں۔ میرے بھومی انسانیت کو سکھ پہنچانے کا مرکز ہے۔ جی ہاں دوستو، میرے بھومی انسانیت کو سکھ پہنچانے کا مرکز ہے، اور نشرانی کتابوں سے بھی ایودھیا کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سماعت کریں۔
और नुसरानी किताबों से भी अयोध्या की बहुत बड़ी फजीलत है। समात करें, यानी नुसरानी मजहब में तंदुरुस्ती को नेमत कहा गया है और तंदुरुस्ती की सलामती के लिए आबो हवा सेहत बख्श होना जरूरी है। चुनांचे यूनानी किताबों में सहर अवध की आबो हवा सेहत बख्श लिखा गया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का शहीफा इल्हामी किताब बाइबल ऑफ जॉब से पता चलता है कि पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम मुल्क उज में रहते थे, जहां वो भेड़ बकरियों की गल्लाबानी करते। दरिया के किनारे चरागाह थी जहां की आबो हवा सेहत बख्श थी। वही पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीमारी से सेहतियाब हुए। बस वो मुल्क उज वही मौजूदा मुल्क अवध है, क्योंकि सुरयानी हुर्फ जेड को उर्दू अरबी में दाल की आवाज से बोला जाता है। जैसे सुरयानी लफ्ज उस्ताज है, जिसकी जमा उस्ताजा मगर उर्दू में उस्ताद बोलते हैं, मगर उर्दू में उस्ताद बोलते हैं। और सुरयानी लफ्ज वुज को अरबी में उज लिखा गया और विद बोला जाता है, जिसको बैजतुल बीदा जालिन को द्वालिन बोलते हैं। हजरत अबुल कासिम रहमतुल्लाह फरिश्ता ने मुल्क उज लिखा है, जिसकी आवाज विद कही गई, जो कसरत इस्तेमाल से वुद मशहूर हुआ, जिसको रोमन इंग्लिश में वुद ही लिखा गया, मगर आम बोलचाल में अवध मशहूर हो गया। अहले इल्म बखूबी समझ सकते हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सेहत बख्श मुल्क उज यही मुल्क अवध था जहां वो सेहतियाब हुए। बस पैगंबर अय्यूब की तवारीखी रोशनी के तहत ही क्रिश्चियन मिशन ने सेहत बख्श आबो हवा का लिहाज रखकर वहाँ एक जनरल अस्पताल कायम किया था, जो आज तरक्की करके फैजाबाद जनरल लेप्रोसी हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है और बहुत मरीज शिफा पाते हैं। अवध पहले विद नामी गांव था, फिर कस्बा विद मशहूर हुआ, बाद में वही शहर अवध कहा गया जहां आज पैगंबर अय्यूब की कब्र है। दौर अंग्रेजी में अवध नामी एक सूबा बना दिया गया, जिसमें फैजाबाद और लखनऊ 2 कमिश्नरी बनाकर 12 जिले कायम किए गए। पहली कमिश्नरी में फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच और दूसरी कमिश्नरी में लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और खैरी गोया, इन 12 जिलों का नाम सूबा अवध रख दिया गया। बस सूबा अवध बन जाने के बाद मोहल्ला पैगंबर सीस अलैहिस्सलाम अवध और जवार बनी नूह अयोध्या को मिलाकर शहर अयोध्या मशहूर हो गया, जो हनूज अयोध्या ही कहा जाता है। अयोध्या के नाम से रेलवे स्टेशन भी बनाया गया और दरियाए सरजू घाघरा पर एक खुशनुमा पुल भी बन गया। अयोध्या की बोली को अवधी भाषा कहते हैं, जैसे मथुरा की बोली को ब्रिज भाषा कहते हैं। जैसी पद्मावत और तुलसी रामायण वगैरह अवधी भाषा में है। रहीम के दोहे और महाभारत ब्रिज भाषा में है। यानी हिंदू अकायद से अयोध्या पवित्र भूमि और स्वर्ग द्वारी है, और इस्लामी अकायद से भी अयोध्या खुर्द मक्का और दारुस्सलाम है, और नुसरानी अकायद से अयोध्या की आबो हवा सेहत बख्श है। नोट, चूंकि मुल्क अवध यानी शहर अयोध्या में हर कौम के मजहबी निशानियां पाई जाती है, इसलिए सूबा अवध के अवाम और हुक्काम को चाहिए कि ज़ायरीन की आमद रफ्त और क़याम के लिए आसानियां बहम पहुँचावें, ताकि अंदरूनी मुल्क और बैरूनी हिंद के ज़ायरीन और सयाहों को इस मुक़द्दस शहर का सर्फ हासिल हो सके, क्योंकि अयोध्या सारे इंसानों के लिए ज़ियारतगाह खाशआम है। इसलिए फाहियान और ख्वान सांग मुल्क चीन से, अमीर खुसरो और इब्राहिम शाह ने मुल्क रूस से, इब्न बतूता अफ्रीका से, मैंगेस्टर ने यूरोप से आकर अयोध्या की खुसूसियत को तहरीर फरमाया। बस अवध वालों को भी अयोध्या की फजीलत जानना जरूरी है। अवध हमेशा राम राज यानी अमन और सलामती का मुकाम मशहूर रहा। मजहबी हैसियत से भी बाहमी फितना फसाद ममनू रहा। जी हाँ दोस्तों, मजहबी हैसियत से भी बाहमी फितना फसाद ममनू रहा। जी हाँ तो दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नई रोशनी लेकर। जी हाँ तो दोस्तों, जाते जाते आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप हमारे इस मोहम्मदी पैगाम को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे तमाम वीडियो को अल्लाह के वास्ते लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।
آداب۔ صلی اللہ علیہ یا محمد۔